जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत छे तमारू मित्रों एक नवा विडियो में। आपणी आजनी कहानी छे पेटनी भूख कोई उमर नहीं जोती। तो मित्रों आ एक पारिवारिक कहानी छे जे खूब ज ज्ञानवर्धक अने प्रेरणादायक कहानी बनवानी छे। तो आ कहानी नाना मोटा दरेक व्यक्ति ने जरूरथी सांभळवी, कारण के आ कहानी माध्यमथी दरेक ने खूब ज सरस सीख मळवानी छे। मित्रों, दरेक माँ बाप पोताना पेट पर पाटा बांधी पोताना संतानोने उछेरे छे, एमनी बधी ज जरूरियातो पूरी करे छे, परंतु एना बदलामां संतानो तरफथी माँ बापने शुं मळे छे एनी अद्भुत समझ आपती आ कहानी छे। तो मित्रों, तमने विनंती छे के आ विडियोमां अंत सुधी जोडायेला रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करी शेर करजो। अने हजू सुधी जो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो, जेथी अमारा नवा आवनारा विडियोनी माहिती तमारा सुधी सौथी पहेला पहोंचे। तथा कमेंट बॉक्स में साची श्रद्धाथी हर हर महादेव लखी देजो, जेथी भगवान भोलेनाथनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। तो चालो शुरू करिए आजनी कहानी। मित्रों, आज 70 वर्षीय किशोरभाई घर में एकला हता अने भूखना कारणे एमनी हालत खराब हती। आम तो तेओ थोड़ुं घणुं जमवानुं बनाववानुं जाणता हता, परंतु रसोई बनाववा माटे रसोई घर में राशन पण होवुं जोईए ने, त्यारे एने शुं करवुं ए कंई समजातुं न हतुं। अने आखरे एमणे पोतानो एक ने एक दीकरो फेनिल ने फोन कर्यो। हेलो बेटा फेनिल, केम छे तू? अने तमे लोको घरे पाछा क्यारे आवी रह्या छो? ते तो कह्युं हतुं के 4-5 दिवसमां ज अमे आवी जईशुं, परंतु आखुं अठवाडियुं थई गयुं एटले तारे सामेथी जवाब आप्यो, अरे पप्पा, तमे पण हद करो छो। माणस क्यांक जाय तो 2-4 दिवस उपर नीचे तो थई जाय ने। हमणां अमारो आववानो कोई प्लान नथी अने आ रविवारे सोनलनी नानी बहेन एटले के मारी साळीनी सगाई छे, एटले हवे अमे लोको एनी सगाई पछी ज आवी सकीशुं। ओछामां ओछुं हजी 1 अठवाडियुं तो थई ज जशे। आ सांभळी अने त्यारे किशोरभाई बोल्या, परंतु बेटा, आटला दिवसो हूँ अहीं एकलो कई रीते रही सकीश? घरमां जे राशन हतुं हवे तो ए पण बधुं खतम थई गयुं छे अने आजे सवारथी मैं कंई पण खाधुं नथी अने मारी पासे पैसा पण क्यां छे कंई खरीदीने लई आवुं? बेटा, हवे तो माराथी भूख सहन नथी थई रही। मने एवुं लागी रह्युं छे के जाणे भूख्या रही अने मारो जीव ज निकળી जशे। एटलुं कहेता कहेता तो किशोरभाईनो अवाज गड़गड़ो थई गयो। एटले एना दीकरा फेनिले कह्युं, कमाल करो छो पप्पा, तमे पण आटलुं बधुं राशन तो राखीने आवी हती तमारी वहू तमारा माटे, तो पछी आटलुं जल्दी तमे बधुं खतम कई रीते करी नाख्युं? एटले किशोरभाई हैरानीथी बोल्या, अरे ना बेटा, मुश्केलीथी 4-5 दिवसनुं ज राशन पड्युं हतुं जे खतम थई गयुं छे। एटले फेनिल बोल्यो, हवे जे कंई पण होय एमां, परंतु अमारुं आववानुं हजी त्यारे संभव नहीं थई शके। अमारे हजी सगाई माटेनी खरीदी पण करवा जवानुं छे अने बधी तैयारीओ पण अमारे ज करवानी छे। सोनलनो भाई तो कोई कामथी विदेश गयो छे, एटले मारे मारा ससरा साथे मळी अने बधी तैयारीओ करवानी छे। अत्यारे तो तमे जई अने करियाणावाळा पासेथी सामान उधार लईने आ काम चलावी लो। ज्यारे हूँ आवीश त्यारे एनो हिसाब चूकते करी दईश। हजू तो किशोरभाई कंई कहेवा जाय ए पहेला ज एमणे फोन अवाज संभळायो, फेनिल, क्यां रही गया तमे? एटले फेनिल बोल्यो, हाँ हाँ, हमणां आव्यो। भले पप्पा, मारे काम छे, हूँ फोन मूकूं छूं, एटले कह्युं अने फेनिले फोन कापी नाख्यो। परंतु एने फोनमां जे कांई पण थयुं एना पर किशोरभाईने हजी सुधी विश्वास नहोतो थई रह्यो। तेओ विचारवा लाग्या के ज्यारे आज दीकरो नानो हतो अने घरमां राशन ओछुं पड़तुं तो अमे लोको भूख्या पेटे रही रहेता, पण एने क्यारेय पण भूख्या रहेवा नहोता दीधा अने आजे ए दीकरो 5 दिवसनुं राशन घरमां राखी अने पोताने एकला मूकीने जतो रह्यो अने त्यां सुधी पोताना सासु ससरानी चमचागीरी करी रह्यो छे।
કઈ રીતે આટલા બદલાઈ જાય છે સંતાનો કે મા બાપનું દર્દ પણ એને દેખાતું નથી. આવું વિચારીને કિશોરભાઈની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હતા, પરંતુ એમને પેટની ભૂખ પણ ક્યાં બેસવા દઈ રહી હતી. આખરે તેઓ કરિયાણાવાળાની દુકાન પર ગયા અને અચકાતા અને થોડુંક રાશન ઉધાર આપવા માટે કહ્યું, પરંતુ ત્યારે રાશનવાળાએ એમને ઉધાર આપવાથી ચોખ્ખી મનાઈ કરી દીધી. એટલે શરમના માર્યા કિશોરભાઈ પાછા પોતાના ઘરે આવી ગયા. પરંતુ હવે શું કરવું એમને કંઈ સમજાતું નહોતું. ત્યારે બેઠા બેઠા જ એમને કંઈક વિચાર આવ્યો અને તેઓ જલ્દીથી પોતાના ઘરને તાળું મારી અને ઘરની બાજુમાં આવેલા એક મંદિરમાં જતા રહ્યા. જોયું તો મંદિરમાં પ્રસાદ વિતરણ થઈ રહ્યો હતો. કિશોરભાઈએ એક વાટકામાં પ્રસાદ લીધો અને મંદિરના પ્રાંગણમાં બેસીને જ ખાવા લાગ્યા અને પોતાના પેટની ભૂખ શાંત કરી અને થોડી વાર ત્યાં જ બેસી રહ્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે આખરે આવી રીતે ક્યાં સુધી મારો ગુજારો થશે. છોકરાઓને આવવામાં તો હજી 1 અઠવાડિયું નીકળી જશે. થોડીવાર પછી જ્યારે તેઓ પોતાના ઘરે પાછા જવા મંદિરની બહાર નીકળ્યા ત્યારે 8-10 વર્ષના 2 નાના બાળકો એમની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, અંકલ, જામફળ ખરીદી લો, 20 રૂપિયાના કિલો છે. ત્યારે તેમને જોઈ અને કિશોરભાઈના મનમાં કંઈક વિચાર આવ્યો અને બોલ્યા, બેટા, આ જામફળ તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા? અંકલ, મંદિરની પાછળ એક ખૂબ જ મોટો બગીચો છે. જે અંકલનો તે બગીચો છે તે અમને જામફળ વેચવાના બદલામાં પૈસા આપે છે. અંકલ, શું તમે આ જામફળ લેશો? ના બેટા, મારે જામફળ નથી જોઈતા. એટલું કહી અને કિશોરભાઈ પોતાના ઘરે પાછા આવી ગયા. પરંતુ પછી તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે જો તે નાના બાળકો જાતે કમાઈને ખાઈ શકે છે તો હું કેમ નહીં? હું વૃદ્ધ જરૂર છું, પરંતુ બીમાર તો નથી ને? પછી બીજા દિવસે કિશોરભાઈ પણ મંદિરના પાછળના બગીચામાં જતા રહ્યા અને થોડી જ વારમાં મંદિરની બહાર બેસી તેમણે જામફળ વેચવાનું શરૂ કરી દીધું. વધારે કંઈ નહીં તો આવી રીતે તેઓ પોતાના આખા દિવસનો ખાવાનો ખર્ચો તો કાઢી જ લેતા. પરંતુ ક્યાંક દુનિયાવાળા એમના દીકરાને ખોટો ન સમજે એમ વિચારીને એમણે પોતાનું મોઢું રૂમાલથી ઢાંકી દીધું, જેથી એમને કોઈ ઓળખી ન શકે. એવું કરતાં કરતાં આજે 4 દિવસ વીતી ગયા. આજે જ્યારે કિશોરભાઈ જામફળ વેચવા બેઠા તો જોયું કે વાતાવરણ ખરાબ લાગી રહ્યું છે અને મોસમ વિભાગની આગાહી પણ એમને સાંભળી હતી કે આજે કદાચ વાવાઝોડા સાથે આંધી તોફાન આવી શકે છે. એટલે લોકો પોતાના ઘરોમાં જ રહે. એમ છતાં કિશોરભાઈ ત્યાં જ ફળ વેચવા આવીને બેઠા હતા. થોડી જ વારમાં એકદમ જોરથી પવન ફૂંકાવા લાગ્યો. એટલે બધા લોકો પોતાના ઘરમાં જતા રહ્યા, પરંતુ કિશોરભાઈ હજી સુધી ત્યાં જ બેઠા હતા. એવું વિચારી રહ્યા હતા કે થોડાક જામફળ વેચાઈ જાય તો એમનો ગુજારો થઈ જાય. આવા મોસમમાં એક વૃદ્ધને ત્યાં રોડ પર બેઠેલા જોઈને એક ન્યૂઝ રિપોર્ટર ત્યાં આવી ગયો અને વિડીયો બનાવવા લાગ્યો અને કહ્યું કે મજબૂરી આખરે માણસ પાસેથી શું નથી કરાવડાવતી. આવા તોફાનમાં પણ આ વૃદ્ધ વ્યક્તિ ઘરની બહાર નીકળવા માટે મજબૂર છે. જે સમયે રિપોર્ટર વિડીયો બનાવી રહ્યો હતો એ જ સમયે પવન એકદમ તેજ થઈ ગયો અને કિશોરભાઈના મોઢા ઉપર જે રૂમાલ બાંધેલો હતો એ અચાનક હવામાં ઉડી ગયો. એટલે એવો ગભરાઈને જલ્દી પોતાનો સામાન ઉપાડી ત્યાંથી જતા રહ્યા. મિત્રો, થોડી વારમાં બહાર તોફાન તો શાંત થઈ ગયું, પરંતુ કિશોરભાઈના આંસુઓનું તોફાન શાંત થવાનું નામ જ નહોતું લઈ રહ્યું. ઘડપણમાં પોતાની પત્નીના ગયા પછી એમને આવી હાલત થશે એવું એમણે ક્યારેય સપનામાં પણ વિચાર્યું ન હતું. કિશોરભાઈ અને કાવેરીબેનને એક દીકરો ફેનિલ અને એક દીકરી કિંજલ હતી. ફેનિલ નાનો હોવા છતાં કિશોરભાઈ અને કાવેરીબેન એને ખૂબ જ લાડ અને પ્રેમથી ઉછેરીને મોટો કર્યો હતો. પોતાના દીકરા પર એના માતા પિતાએ કેટલી આશાઓ રાખી. ફેનિલ ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતો, એટલે તેના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કિશોરભાઈએ જ એમનું કોલેજનું એડમિશન મુંબઈની IIT કોલેજમાં કરાવ્યું હતું અને દીકરી માટે એક સારો છોકરો જોઈને એના લગ્ન કરાવી નાખ્યા હતા.
ફેનિલ જ્યારે કોલેજમાં હતો ત્યારે જ તેની મુલાકાત સોનલ સાથે થઈ હતી. ત્યારે જોવામાં કોઈ પણને ગમી જાય એવો ફેનિલ સોનલને તો પહેલી જ નજરમાં ગમી ગયો હતો. ધીરે ધીરે એ બંને ખૂબ જ સારા મિત્ર બની ગયા હતા. કોલેજ પૂરી કર્યા પછી તરત જ ફેનિલને એ ખૂબ જ સારી કંપનીમાં નોકરી મળી ગઈ. પરંતુ ત્યારે ફેનિલની માતા કાવેરીબેન ખૂબ જ વધારે બીમાર રહેવા લાગ્યા. એટલે કિશોરભાઈએ ફેનિલ સાથે છોકરી જોવાનું શરૂ કર્યું. કારણ કે વહુ આવી જાય તો પોતાનું ઘર સંભાળી લે. ત્યારે ફેનિલ એના પિતાને જણાવ્યું કે એને સોનલ ખૂબ જ ગમે છે. ત્યારે આ સાંભળી કિશોરભાઈ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા. પરંતુ પછી એને ખબર પડી કે સોનલના પિતા તો ખૂબ જ ધનવાન વ્યક્તિ છે, પરંતુ કિશોરભાઈ અને એમના પત્ની કોઈ રૂપિયાવાળાની દીકરીને પોતાના ઘરની વહુ બનાવીને લઈ આવવા નહોતા માગતા. એમને તો એવી છોકરી જોઈતી હતી જેમના ઘરમાં આવી અને બધાય સાથે સારી રીતે હળીમળીને રહે. પરંતુ સોનલ અને ફેનિલે એકબીજાને જીવનસાથી બનાવવાનું નક્કી કરી લીધું હતું અને સોનલના પિતા તેની હરેક વાત માનતા હતા. ત્યારે ફેનિલની જીદના કારણે એના માતા પિતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ તે બંનેના લગ્ન માટે હા પાડવી પડી. લગ્નના 1 મહિના સુધી તો ફેનિલ અને સોનલ હરવા ફરવામાં અને શોપિંગ કરવામાં મસ્ત હતા. એના પછી પણ સોનલ ઘણી વખત એની બહેનપણીઓ સાથે ફરવા નીકળી જતી અથવા તો પોતાની બહેનપણીઓને પોતાના ઘરે બોલાવીને એમની સાથે કીટી પાર્ટી કરતી અને નાચતી ગાતી. પરંતુ ત્યારે ધાર્મિક વૃત્તિવાળા કાવેરીબેનને આ બધું જરાય ગમતું ન હતું. એટલે એક દિવસ તેમણે એમની વહુને કહી દીધું કે બેટા, સારા ઘરની વહુ અને દીકરાઓને આ બધું શોભા નથી આપતું. આટલી વાત સાંભળવાની જ વાર હતી કે ત્યારે સોનલે ઘરમાં જોરદાર તાંડવ મચાવી દીધું અને પોતાના પતિને સ્પષ્ટ કરી દીધું કે એની જિંદગીમાં કોઈની પણ દખલઅંદાજી હોય એ હું જરાય સહન નહીં કરી શકું. ત્યારે ફેનિલે પોતાના માતા પિતાને સમજાવીને કહી દીધું કે તેઓ સોનલને રોકટોક ન કરે. ત્યારે એમની વહુનો આ રંગ જોઈ કાવેરીબેન અને કિશોરભાઈ દંગ રહી ગયા અને હવે ધીરે ધીરે કાવેરીબેનની હાલત વધારે ને વધારે બગડવા લાગી. અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે કિશોરભાઈને આ ફની દુનિયામાં એકલા મૂકી અને તે છેટાની વાટે જતા રહ્યા. ત્યાર પછી કિશોરભાઈની દીકરી કિંજલ ક્યારેક ક્યારેક પોતાના પિતાને મળવા આવી જતી, જેથી એમની એકલતા કંઈક અંશે ઓછી થઈ શકે. પરંતુ સોનલને પોતાની નણંદ આવે એ જરાય વાત ગમતી ન હતી. આવી રીતે સમય પોતાની ગતિથી ચાલતો રહ્યો અને લગભગ 2 વર્ષ પછી સોનલ અને ફેનિલનું બાળક આ દુનિયામાં આવ્યું. જ્યારે ફેનિલનો દીકરો 5 વર્ષનો થયો, એમણે ઘરે એક ખૂબ જ મોટી પાર્ટી રાખી હતી. પાર્ટીમાં 2 દિવસ પહેલાં જ સોનલના પિયરવાળા એના ઘરે પહોંચી ગયા હતા. ફેનિલની બહેન કિંજલ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે એ પાર્ટીમાં આવી હતી. ત્યારે સોનલે પોતાની મા સાથે મળી અને પોતાની નણંદ વિરુદ્ધ એક યોજના બનાવી હતી. પાર્ટીના બીજા દિવસે જ્યારે કિંજલ પોતાના ઘરે જવા માટે તૈયાર થઈ તે સમયે સોનલે રાડારાડી કરી મૂકી કે એની મમ્મીના સોનાના પાટલા ખોવાઈ ગયા છે. એવું કહેતા એણે પહેલાં તો જાતે પાટલા શોધવાનો દેખાવ કર્યો અને પછી બધાની સામે પોતાની નણંદના થેલાની પણ ચકાસણી કરવા લાગી. અને કપડાની વચ્ચે પોતાની મમ્મીના પાટલા જોઈ એણે તો ઘરમાં તોફાન મચાવી દીધું અને બોલી, જુઓ ફેનિલ, તમારી બેનના કારનામાં આજ સુધી આટલા મોંઘા પાટલા ક્યારેય જોયા પણ નહીં હોય અને જોતા હતા તો માગી લેવા હતા, પરંતુ આવી રીતે ચોરી થોડી કરાય. ત્યારે ફેનિલ પણ પોતાની પત્નીની વાત પર વિશ્વાસ કરી લીધો. આ જોઈ કિંજલ સ્તબ્ધ બનીને ઊભી રહી અને આંખોમાં આંસુ સાથે એ દિવસે પોતાના સાસરે ગઈ અને ફરી ક્યારેય પણ એ પાછી આવી નહીં. પરંતુ જતાં જતાં એને સોનલને એટલું ઝરળથી કહ્યું કે સોનલ ભાભી, તમે ભગવાનથી ડરજો. જે આરોપ મારા પર તમે લગાડ્યો છે એક દિવસ તે જ આરોપ પાછો વળીને તમારા ઉપર પણ આવશે. અને ત્યારે આટલું કહી અને બિચારી રડતી રડતી પોતાના ઘરે જતી રહી.
ત્યારે પોતાની દીકરી પર ચોરીનો આરોપ લાગ્યો એ આઘાત કિશોરભાઈ બિલકુલ સહન નહોતા કરી શક્યા અને એમની દીકરીએ પણ ત્યાં આવવાનું બંધ કરી દીધું. ક્યારેક ક્યારેક ફોન કરીને પોતાના પિતાની હાલચાલ પૂછી લેતી. હવે તો ધીરે ધીરે એમની તબિયત પણ થોડી ખરાબ રહેવા લાગી. તેમાં એક દિવસ સોનલને એના મમ્મી પપ્પાનો ફોન આવ્યો અને કહ્યું, સોનલ બેટા, અમે તારી નાની બહેન માટે એક સારી જગ્યાએ વાત ચલાવી રહ્યા છીએ. અમને તો બધું બરાબર લાગી રહ્યું છે, પરંતુ એકવાર તમે લોકો પણ આવીને જોઈ લો. આમ પણ અત્યારે ઉનાળાનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. આવો તો થોડા દિવસ અહીં રોકાઈ જજો. આ વિષય પર જ્યારે સાંજે ફેનિલ સાથે વાત કરી તો ફેનિલે કહ્યું, સોનલ, આપણે લોકો થોડા દિવસો માટે ત્યાં જતા રહીશું તો પપ્પા અહીં એકલા કઈ રીતે રહેશે? આ વાત સાંભળીને સોનલ ગરમ થઈ ગઈ અને કહેવા લાગી, તો હવે દરેક જગ્યાએ તમારા પિતાજીને પોતાની સાથે લઈ જવા? એટલે ફેનિલ બોલ્યો, અરે સોનલ, મેં એવું ક્યાં કહ્યું? પરંતુ તું તો આપણા કામવાળા બેન પણ 1 મહિના માટે છૂટી લઈને પોતાના ગામડે ગયા અને આપણે પણ જતા રહીશું તો પાછળથી પપ્પા કેવી રીતે રહેશે અને એમના માટે જમવાનું કોણ બનાવશે? એટલે સોનલ બોલી, અરે વાહ, આજે તો પોતાના પપ્પા માટે ખૂબ જ પ્રેમ ઉભરાઈ આવ્યો અને મારી તો તમને બિલકુલ ચિંતા છે જ નહીં. અને આમ પણ રોટલી બનાવતા તો તેમને આવડે જ છે. અરે સોનલ, પણ મારા પપ્પાની તબિયત ઠીક નથી રહેતી. અરે, એને કશું નથી થયું, સારા ખાતા પીતા અને હરતા ફરતા તો છે. તમારા પપ્પાને શું થયું? એમની તબિયતને જ્યારે સવારના ચક્કર મારવા માટે બહાર જઈ શકે છે તો શું ઊભા ઊભા પોતાના માટે 2 રોટલી ન બનાવી શકે? હું એમના માટે ઘરનો રાશનનો બધો સામાન રાખીને જઈશ. તેઓ આરામથી બનાવતા રહેશે અને ખાતા રહેશે. સોનલે કહ્યું. એટલે ફેનિલ બોલ્યો, ઠીક છે બાપા, તારી ચર્ચામાં હું ક્યારેય જીતી શક્યો છું? ભલા એમ કહી ફેનિલ પોતાની ઓફિસ જવા માટે નીકળી ગયો. ત્યારે પાછળથી સોનલે ધીમેથી અવાજ દીધો, ફેનિલ, મમ્મીના ઘરે જવા માટે અને ઓફિસથી આવતી વખતે કોઈ ગિફ્ટ લઈને આવજો. મારા મમ્મી પપ્પા દર વખતે આપણને કેટલું બધું આપીને જાય છે, એટલા માટે જે પણ ગિફ્ટ લાવો એ સારામાં સારી લેજો. સોનલે કહ્યું અને ફેનિલે હકારમાં પોતાનું માથું હલાવ્યું અને ઓફિસ જતો રહ્યો. સાંજના સમયે કિશોરભાઈના એક મિત્ર એમને મળવા આવ્યા અને એ જ સમયે તેમનો પુત્ર હિતુ પણ એમની સાથે આવ્યો હતો અને બોલ્યો, દાદા, અમે તો નાનીના ઘરે જઈશું અને ખૂબ જ મસ્તી કરીશું, પણ અમે તમને નહીં લઈ જઈએ, તમે અહીં એકલા રહેજો. એવું કહેતા એ હસવા લાગ્યો. હિતુના મોઢેથી આ વાત સાંભળી અને કિશોરભાઈ હેરાન રહી ગયા અને ત્યારે એમના મિત્ર બોલ્યા, શું વિચારમાં પડી ગયા કિશોરભાઈ? એટલે હિતુની વાત પર પડદો નાખતા કિશોરભાઈ બોલ્યા, અરે કંઈ નહીં, આ તો એમ જ મસ્તી કરી રહ્યો હશે. જે દીકરો અને વહુ ક્યાંય બહાર જવાના હોય તો શું મને કહીને ન જાય? અને આ પણ એમને ક્યાંય જવું હોય તો ભલે ને જાય. જ્યારે મેં આટલા દિવસ જિંદગી એકલા વિતાવી તો આગળ પણ વિતાવી લઈશું અને કંઈ નહીં તો પોતાના માટે 2 રોટલી તો બનાવી જ લઈશ. એટલું કહેતા કિશોરભાઈનો અવાજ ગળગળો થઈ ગયો. થોડી વાર વાતચીત કરી અને એમના મિત્ર પોતાના ઘરે જતા રહ્યા, પરંતુ કિશોરભાઈને દિમાગમાં હજુ સુધી તેઓએ કરેલી વાત ફરી રહી હતી. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે તે વોકિંગ કરીને ઘરે પાછા આવ્યા તો આંગણામાં બેસી અને પોતાના દીકરાના બહાર આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેમની વહુ સોનલ બહાર આવી તો કિશોરભાઈ બોલ્યા, સોનલ બેટા, ફેનિલ તૈયાર થઈ ગયો કે નહીં? હજુ સુધી બહાર કેમ ન આવ્યો? શું એને આજે ઓફિસ નથી જવાનું? એટલે સોનલ મોઢું બગાડતા બોલી, કેમ, ફેનિલનું શું કામ પડી ગયું? એ એમના વિશે પૂછી રહ્યા છો? જરૂર કંઈક ને કંઈક વસ્તુની જરૂર હશે એટલે એમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તમને તો 1 મિનિટ પણ ચાલતું નથી. ક્યારેક તો એમને આરામથી રહેવા દો. ત્યારે ચૂપચાપ પોતાની વહુની આવી તીખી વાતો સાંભળી કિશોરભાઈ બેસી ગયા. એમની એટલી વારમાં ફેનિલ તૈયાર થઈને આવ્યો અને બોલ્યો, અરે સોનલ, મને ઓફિસ જવામાં બહુ મોડું થઈ રહ્યું છે, જલ્દીથી મને નાસ્તો આપી દે. ઠીક છે, લાવું છું. એટલું કહી અને સોનલ રસોડામાં જતી રહી.
એટલે કિશોરભાઈ પોતાના દીકરાની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, બેટા, મારા પેન્શનના રૂપિયા લઈ આવ્યો છો. જો લઈ આવ્યો હોય તો તે થોડા રૂપિયા મને પણ આપી દે. મને બિલકુલ સારું નથી લાગતું કે પોતાના રૂપિયા હોવા છતાં પણ હું સોનલ અથવા તો તારી સામે હાથ ફેલાવતો રહું. એટલે ફેનિલ બોલ્યો, પણ પપ્પા, અમે તમને કોઈ વાતની કમી રહેવા દીધી કે તમારે હાથ ફેલાવવાની નોબત આવે ત્યારે દરેક જરૂરિયાતો અમે પૂરી તો કરીએ છીએ. અને આમ પણ મારો પગાર અને તમારું પેન્શન હું સોનલના હાથમાં આપી દઉં છું, કારણ કે ઘર એને જ ચલાવવાનું છે તો રૂપિયા પણ એના હાથમાં જ હોવા જોઈએ ને. છતાં પણ જો તમારે થોડા રૂપિયા જોઈતા હોય તો તમે એની પાસે માગી શકો છો. આ વાત સાંભળી અને કિશોરભાઈ ચૂપ રહી ગયા અને ફરી કંઈક વિચારીને બોલ્યા, ઠીક છે બેટા, એક વાત તો કહે, શું તમે લોકો ક્યાંય બહાર જવાના છો? હજી કિશોરભાઈએ એટલું પૂછ્યું જ હતું કે સોનલ રસોડામાંથી બહાર આવી અને બોલી, લ્યો, હજી તો આપણો પ્રોગ્રામ નક્કી થયો નથી કે તમારા પપ્પાની જાસૂસી શરૂ થઈ ગઈ. હું નહોતી કહેતી કે તમારા પપ્પા આપણી દરેક વાત દરવાજા પર કાન રાખીને સાંભળે છે અને આ ઘરમાં આપણી બિલકુલ પ્રાઇવસી છે જ નહીં. એટલે ફેનિલ બોલ્યો, પપ્પા, તમારે આવું તો ન કરવું જોઈએ. પોતાના દીકરા અને વહુની વાતો તમે છુપાઈને સાંભળો છો. મને તમારી પાસે આવી આશા ન હતી. ત્યારે કિશોરભાઈ બોલ્યા, પરંતુ બેટા, મેં તમારા લોકોની કોઈ વાત સાંભળી નથી અને તને પોતાના બાપ ઉપર આટલો પણ ભરોસો નથી. અને આમ પણ આ વાત તો મને કાલે હિતુએ કહી દીધી હતી કે તે નાનીના ઘરે જઈ રહ્યો છે. એટલા માટે હું તારી પાસેથી થોડા રૂપિયા માગી રહ્યો હતો કે ક્યારેક કંઈક ખરીદવાની ઈચ્છા થઈ જાય તો થોડા રૂપિયા મારી પાસે પણ હોવા જોઈએ ને. ત્યારે ફેનિલ વાતને બદલતા બોલ્યો, હા ઠીક છે, મને બાળકે તો તમને કહી દીધું હશે. અને હા પપ્પા, અમે 5-6 દિવસો માટે કંઈક કામથી સોનલના પિયર જઈ રહ્યા છીએ. એના મમ્મી પપ્પાએ અમને બોલાવ્યા છે. આ સાંભળી અને કિશોરભાઈ બોલ્યા, પણ બેટા, 1-2 દિવસની વાત હોત તો કોઈ વાંધો ન હતો, પરંતુ 5-6 દિવસ હું અહીં એકલો કઈ રીતે રહીશ? ત્યારે સોનલ ગુસ્સામાં બોલી, બસ, આપણે ક્યાંક જવાની વાત કરી નથી અને શરૂ થઈ ગયા તમારા પપ્પા. આખરે તમે શું ઈચ્છો છો? શું તમારી આખી જિંદગી સેવામાં જ કાઢી નાખીએ? શું મારા મમ્મી પપ્પાનું કોઈ મહત્ત્વ નથી કે પછી અમારી પોતાની કોઈ લાઈફ છે જ નહીં? અમે પરમ દિવસે સવારમાં જવાના છીએ, એ નક્કી થઈ ગયું છે. એટલું કહી સોનલ પોતાના પગ પછાડતી રસોડા તરફ જતી રહી અને ફેનિલ પોતાની નોકરી પર જતો રહ્યો. ત્યારે સોનલે નાસ્તો કર્યો પછી હંમેશાની જેમ કિશોરભાઈ પાસે ઘરની સાફ સફાઈ કરાવડાવી અને પછી શાક સુધારવા માટે આપી દીધું અને પોતે શોપિંગ કરવા માટે બજાર જતી રહી. જે દિવસે તે લોકો નીકળવાના હતા ત્યારે સોનલ કિશોરભાઈ પાસે આવી અને બોલી, પપ્પા, આ લો 2000 રૂપિયા, પોતાની પાસે રાખજો. આ જોઈ કિશોરભાઈ મનમાં ને મનમાં ખૂબ જ ખુશ થયા કે ચાલો, વહુને મારી આટલી તો ચિંતા છે. પછી તેઓ ઔપચારિકતા નિભાવતા બોલ્યા, મારે રૂપિયાની શું જરૂરત છે? એટલે સોનલે કહ્યું, અરે, આ રૂપિયા હું તમને વાપરવા, હરવા ફરવા માટે કે ફાલતુની ચીજો પર ખર્ચ કરવા માટે નથી આપી રહી. કાલે મહિનાની 1 તારીખ છે, એટલે છાપાવાળો, કેબલવાળો, ઇસ્ત્રીવાળો બધાય કાલે રૂપિયા લેવા આવશે, તો એમને આપી દેજો. ઘરમાં જેટલું રાશન પડ્યું છે એટલું તમારા માટે ઘણું છે. ફળ અને શાકભાજી ખરીદવાની તો તમારી જરૂર છે જ નહીં અને તમારી દવાઓ અમે પહેલાંથી જ લાવીને રાખી દીધી છે. એનાથી વધારે મને નથી લાગતું કે તમારે રૂપિયાની જરૂરત પડશે. ત્યારે કિશોરભાઈએ ચૂપચાપ હકારમાં પોતાનું માથું હલાવ્યું અને તે લોકો પોતાની ગાડીમાં બેસીને જઈ રહ્યા હતા. 1 અઠવાડિયું વીતી ગયું હોવા છતાં પણ જ્યારે એમના દીકરાએ એમના સમાચાર પૂછ્યા પણ નહીં. એટલે થાકી હારી અને કિશોરભાઈએ પોતાનું પેટ ભરવા માટે ફળ વેચવાનું કામ કરવું પડ્યું. ભૂતકાળ વિશે વિચારતા વિચારતા કિશોરભાઈ વર્તમાનમાં ત્યારે આવ્યા જ્યારે એમના ફોનની રિંગ વાગી. એટલે દીકરી કિંજલનો ફોન હતો. પપ્પા, કેમ છો તમે? અને ત્યારે પોતાની વહાલ સોઈ એ દીકરીનો અવાજ સાંભળી કિશોરભાઈનું મન ભરાઈ આવ્યું.
પછી પોતાને સંભાળતા તેઓ બોલ્યા, હું ઠીક છું દીકરી, તારો ભાઈ અને ભાભી થોડા દિવસો માટે તારી ભાભીના પિયરે ગયા છે. આ સાંભળી અને કિંજલ બોલી, તો તમે ત્યાં એકલા કઈ રીતે રહો છો? જમવાનું શું કરો છો? અને બાકી બધા કામ તે બધું કોણ કરે છે? દીકરીની ચિંતા જોઈ કિશોરભાઈ રૂંધાયેલા અવાજે બોલ્યા, અરે બેટા, તું મારી ચિંતા શું કામ કરે છે? તારી મમ્મીને ગયા પછી રોટલી બનાવવાનું, વાસણ સાફ કરવા અને સાફ સફાઈ કરવાનું બધું હું શીખી ગયો છું અને પોતાના માથે થઈને 2 રોટલી બનાવવામાં શું વાંધો? આ વાત સાંભળતા જ કિંજલની આંખોમાંથી આંસુ વહી ગયા અને એમના પિતાજી, જેમને એક ગ્લાસ પાણી માટે પણ ક્યારેય રસોડામાં જવાની જરૂર નથી પડી, તેઓ આજે મમ્મીની અને અનુપસ્થિતિમાં ઘરનું બધું જ કામ જાતે કરે છે. આના પછી એ કંઈ બોલી ન શકી અને એને ફોન મૂકી દીધો. બીજા દિવસે સવારમાં કિશોરભાઈ પોતાના માટે નાસ્તો બનાવી રહ્યા હતા. એ સમયે દરવાજા પર ઘંટડી વાગી. આટલી વહેલી સવારે કોણ હશે? છોકરાઓ તો ઘરે છે નહીં અને મને મળવા કોણ આવ્યું હશે? એમ વિચારતા તેઓ બહાર આવ્યા અને દરવાજો ખોલ્યો તો સામે પોતાની દીકરી કિંજલને જોઈ તેઓ હેરાન રહી ગયા. આટલા સમય પછી પોતાની દીકરીને મળી અને એમની આંખો છલકાઈ ગઈ. અરે બેટા કિંજલ, તું અત્યારે જ! કિંજલના છોકરાઓ નાનું નાનું કહેતા એમની કમરે વળગી ગયા. કિશોરભાઈ પ્રેમથી પગના માથા પર હાથ ફેરવતા બોલ્યા, આવો બેટા, અંદર આવી જાઓ. કેટલાય વર્ષો પછી તમને રૂબરૂ જોયા છે, નહીતર આજ સુધી તો વિડીયો કોલ ઉપર જ વાત થતી હતી. એટલું કહેતા તેઓ આંખના આંસુ લૂછવા લાગ્યા. ત્યારે કિંજલ બોલી, હું પણ શું કરું પપ્પા? જે ઘરમાં મારું અપમાન થયું હોય ત્યાં હું કેવી રીતે આવું? ભાભી અમારી સાથે જે કંઈ પણ કર્યું હતું તે હું આજ સુધી ભૂલી નથી. એટલે ઈચ્છા હોવા છતાં પણ હું મારા પિયરના ઉંમરે પગ નથી મૂકી શકતી. પરંતુ તમને હું એકલા કઈ રીતે મૂકી શકું? ત્યારે એમના જમાઈ બોલ્યા, પપ્પા, શું તમે અમને એટલા બધા પારકા ગણો છો કે અમને કંઈ જણાવવાનું પણ તમે જરૂરી ન સમજ્યું? દીકરી અને જમાઈની લાગણી જોઈ કિશોરભાઈની આંખો ફરી ભીંજાઈ ગઈ અને પછી બોલ્યા, સારું થયું બેટા કે તમે અહીં આવી ગયા. દીકરાઓથી તો ઘરમાં રોનક હોય છે, પણ તારી ભાભી આ બધી વાતો નહીં સમજે. હજી આ વાતો ચાલી રહી હતી કે કિંજલના બાળકો બોલ્યા, મમ્મી, અમને ભૂખ લાગી છે, કંઈક ખાવાનું આપો ને. એટલે કિશોરભાઈ બોલ્યા કે હું હમણાં કંઈક લઈ આવું છું. એટલું કહી તેઓ રસોડામાં ગયા અને નાસ્તો શોધવા લાગ્યા. પરંતુ એમને ત્યાં કાંઈ મળ્યું નહીં, કેમ કે સોનલ પહેલાંથી જ બિસ્કિટ, ફરસી અને બાકીના બધા નાસ્તા કબાટમાં મૂકીને લોક લગાવીને ગઈ હતી. તે જ સમયે કિંજલ પણ રસોડામાં આવી અને બોલી, તમે હેરાન ન થાવ પપ્પા, મને કહો, હું મદદ કરું. આટલી વાત સાંભળતા જ કિશોરભાઈ ઉદાસી ભર્યા અવાજમાં બોલ્યા, શું કહું દીકરી, પોતાનું પેન્શન આવતું હોવા છતાં પણ પોતાના જ ઘરમાં હું ભિખારી બનીને બેઠો છું. સમજાતું નથી, છોકરાઓને ખાવા માટે હું શું આપું? એટલું કહેતા ફરી એમની આંખોમાંથી આંસુ છલકાઈ ગયા. એટલે કિંજલ બોલી, અરે, આટલી નાની વાતમાં તમે ચિંતા શું કામ કરો છો? પછી એમણે પોતાના મોબાઈલ કાઢ્યો અને તરત થોડા ફળ અને નાસ્તો પણ ઘર પર જ મગાવી લીધા. બધાય સાથે બેસીને નાસ્તો કર્યો અને પછી બજારમાંથી જમવાનો ઓર્ડર કરી દીધો. પોતાની દીકરીનો સાથ મેળવી જાણે કિશોરભાઈ પોતાની બધી જ પરેશાનીઓ ભૂલી ગયા હતા. અને સાંજના સમયે કિશોરભાઈના મિત્ર જ્યારે એમને મળવા આવ્યા તો બોલ્યા, શું વાત છે, આજે તો કિંજલ દીકરી આવી છે? ત્યારે કિશોરભાઈ હસીને બોલ્યા, આવો ને, જુઓ, દીકરીના આવી જવાથી આજે મારું ઘર કેટલું હર્યું ભર્યું લાગે છે. ત્યારે કિંજલ તરત જ જઈ અને એમના માટે ચા બનાવીને લઈ આવી. એટલે કિશોરભાઈના મિત્ર બોલ્યા, કિશોરભાઈ, તમારી વહુના રાજમાં તો આજ સુધી આ ઘરમાં મને કોઈએ પાણી માટે પણ પૂછ્યું નથી અને આજે દીકરીએ મને ચા બનાવીને પીવડાવી. આ સાંભળી અને કિંજલ હેરાનીથી એમની તરફ જોવા લાગી અને તેઓ એટલું બોલ્યા, બેટા, એક વાત કહું તો તારા પપ્પાને તારી સાથે તારા ઘરે કેમ નથી લઈ જતી? અહીં રહીને
તારા પપ્પાની હાલત કંઈ સારી નથી. કાં તો તારા પિતાનું ધ્યાન તું રાખ અથવા તો એમને એમનો હક અપાવડાવ. એમના પેન્શનના બધા રૂપિયા તો તારો ભાઈ અને ભાભી લઈ લે છે અને તારા ભાઈ પણ ખાલી પોતાની પત્નીનું જ કહેવું માને છે. આના કરતાં તો મારી હાલત સારી છે. પહેલાં મને અફસોસ રહેતો હતો કે ભગવાને મને દીકરો આપ્યો નહીં, પરંતુ હવે લાગે છે કે ભગવાને જે કર્યું એ બરાબર જ કર્યું. એક દીકરી જ છે જે સાસરીની જવાબદારીઓ નિભાવતા પણ મારું પૂરું ધ્યાન રાખે છે. એકલો રહું છું પરંતુ શાંતિથી જીવું છું. અને ઘરના કામનું શું છે? રૂપિયા હાથમાં હોય તો માણસ નોકર પાસે પણ કામ કરાવી શકે. આ વાત સાંભળી કિંજલ વિચારમાં પડી ગઈ. બીજી બાજુ અહીં નાના ઘરે ફેનિલનો દીકરો હિત જ્યારે મોબાઈલ જોઈ રહ્યો હતો તો બેઠા બેઠા જ રાડ પાડી, અરે દાદુ, જો મમ્મી, આ તો દાદુ છે. પણ ત્યારે સોનલે કંઈ ધ્યાન દીધું નહીં એટલે હિતે ફરી વાર બોલ્યો, મમ્મી, એ હમણાં મોબાઈલ પર દાદુને જોયા. એટલે સોનલ બોલી, અચ્છા, બતાવ તો ક્યાં જોયા? એટલે હિતુએ મોબાઈલમાં એક વિડીયો ચાલુ કર્યો. આ એ જ વિડીયો હતો જે આંધી તોફાનના સમયે પહેલા લોકલ ન્યૂઝ રિપોર્ટરે બનાવ્યો હતો, જેમાં કિશોરભાઈ ફળ વેચતા દેખાઈ રહ્યા હતા અને વિડીયોના કેપ્શનમાં લખેલું હતું કે આખરે મજબૂરી માણસ પાસે શું નથી કરાવતી, મનુષ્યના પેટની ભૂખ કોઈ ઉંમર નથી જોતી. આ વિડીયો જોઈને સોનલના હોશ ઉડી ગયા અને પછી એણે ફેનિલને તે વિડીયો બતાવ્યો અને કહ્યું, આ જુઓ, તમારા પાપા આપણી પીઠ પાછળ આખા જગતમાં આપણી બદનામી કરી રહ્યા છે. આપણે એમની પાસે શું નથી કર્યું? ત્યારે ફેનિલે પોતાની આંખો પર વિશ્વાસ ન થઈ રહ્યો હતો. એણે કહ્યું, ના ના, આ મારા પપ્પા ન હોઈ શકે. ઠીક છે, હમણાં ખબર પડી જશે. હું હમણાં તમારા પપ્પાને ફોન કરીને પૂછું. એવું કહેતા સોનલે કિશોરભાઈને ફોન લગાડ્યો. પપ્પા, આ શું નાટક કરી રહ્યા છો તમે? શું કામે આખા શહેરમાં અમારી બદનામી કરી રહ્યા છો? પણ બેટા, શું થયું? મેં એવું તો શું કરી નાખ્યું? હવે એવા અજાણ્યા બની રહ્યા છો જાણે કંઈ થયું જ નથી. અને અમે તમારો વિડીયો જોઈ લીધો છે. અમારી આબરૂના કાકરા કરી નાખ્યા તમે તો. આટલું સાંભળતા જ કિશોરભાઈ ગભરાઈ ગયા. પછી સોનલ બોલી કે તમારી સાથે તો હું ત્યાં આવીને જ વાત કરીશ અને અમે આવીએ એ પહેલાં આખા ઘરની સાફ સફાઈ કરી નાખજો. હજી તો સોનલ આ બધું બોલી રહી હતી કે કિંજલના બંને છોકરાઓ અવાજ કરવા લાગ્યા. આ પાછળ અવાજ શું થઈ રહ્યો છે? ઘરે કોણ આવ્યું છે? કે તમે જ કોઈને ફોન કરીને બોલાવી લીધા? બોલતા કેમ નથી? સોનલે ગુસ્સામાં પૂછ્યું. એટલે અચકાતા કિશોરભાઈ બોલ્યા, બેટા, વાત એમ છે કે અમે સરખી રીતે કહો ને. ત્યારે કિંજલ આગળ આવી અને બોલી, મને ફોન આપો પપ્પા, હું વાત કરું. શું થયું ભાભી? હું મારા પપ્પાને મળવા માટે મારા પિયરમાં આવી છું. એમાં શું મોટી આફત આવી ગઈ? એટલે સોનલ બોલી, પહેલાં તો અમે બધા હતા તો પણ તે અમારા ઘરમાંથી ચોરી કરી હતી અને હવે અમારી પીઠ પાછળ અમારા ઘરને લૂંટવા માટે આવી ગઈ. કોણે બોલાવી તને? જ્યારે આટલા વર્ષોથી નારાજ થઈને બેઠી તો પછી આજે મારા ઘરે શું કામ આવી? એટલે કિંજલ બોલી, અરે, તમારું ઘર કેમ? આ ઘર મારું નથી. તો હું નારાજ થઈ પણ હતી તો ખાલી તમારાથી હતી, મારા પપ્પાથી નહીં. અને આમ પણ તમે તમારા પિયરમાં ગયા છો તો ત્યાં શાંતિથી રહો. અહીં વારે વારે ફોન કરવાની જરૂર નથી. કિંજલે આટલું કહ્યું એટલે સોનલ ભડકી ગઈ અને બોલી, કેમ? ફોન તો હવે હું પોલીસને કરીશ અને આ વખતે તો મેં તને એમ જ છોડી દીધી હતી, પરંતુ હવે તો હું પોલીસને ફરિયાદ કરીને જ રહીશ. એટલે કિંજલે કહ્યું, તમારાથી જે થાય એ કરી લો. એટલું કહીને એને ફોન મૂકી દીધો. આ સાંભળી અને કિશોરભાઈ ગભરાઈ ગયા અને બોલ્યા, બેટા, આ તે શું કર્યું? તારા ભાઈ ભાભી અહીં આવીને હોબાળો મચાવી દેશે. એટલે કિંજલ બોલી, અરે પપ્પા, એમાં ડરવાની શું વાત છે? આ ઘર તમારું છે અને તમારા નામ પર છે. આ વાત તમે ભૂલી ગયા. હવે આ વાતનો નિર્ણય તમારે જાતે કરવો પડશે કે તમે તમારી પાછલી જિંદગી કઈ રીતે વિતાવવા માગો છો. પોતાના રૂપિયા હોવા છતાં પણ પોતાના દીકરા અને વહુ સામે હાથ લંબાવવા માગો છો કે પછી પોતાની વધેલી જિંદગી
પૂરા સ્વાભિમાનથી વિતાવવા માંગો છો? પોતાની દીકરીની આવી વાતો સાંભળી કિશોરભાઈ વિચારવા લાગ્યા. પછી એમણે પોતાના મિત્ર સાથે મળી અને એક વકીલને પોતાના ઘરે બોલાવ્યા અને એમની સાથે બેસીને આ વિષય પર ચર્ચા કરી. હવે જ્યારે સોનલે ફોન પર થયેલી બધી જ વાતો ફેનિલને જણાવી તો એ બંને જણા હિતુને લઈને બીજા દિવસે ઘરે પાછા આવી ગયા. ઘરે આવતા જ સોનલ પોતાના નણંદ પર વરસી પડી. તારી હિંમત કેમ થઈ મારી સાથે આવી રીતે વાત કરવાની? નીકળી જા મારા ઘરની બહાર. ત્યારે ફેનિલે પણ એની હામાં હા મેળવતા બોલ્યો, હમણાં ને હમણાં પોતાનો સામાન ઉપાડ અને પોતાના છોકરાઓને લઈને પોતાના ઘરે જતી રહે. ત્યારે કિંજલ મુસ્કુરાઈને બોલી, ભાઈ મને તો લાગ્યું હતું કે ભાભી તો પારકી છે, પણ કમસે કમ તમે તો પપ્પાની તકલીફોને સમજશો, પરંતુ તમે તો એને પણ 2 ડગલા પાછળ રાખી દીધી. અને રહી વાત અહીંથી નીકળવાની, તો આ ઘર મારું પણ છે, મારી પણ આ ઘરમાં ભાગીદારી છે. એ વાત અલગ છે કે મેં આજ સુધી ક્યારેય પોતાનો ભાગ માંગ્યો નથી. આ સાંભળી સોનલ ગુસ્સામાં જેવો જ પોતાની નણંદ પર હાથ ઉપાડવા ગઈ તો કિશોરભાઈ બોલ્યા, ખબરદાર વહુ, જો એક ડગલું પણ મારી દીકરી તરફ આગળ વધાર્યું તો મારાથી ખરાબ કોઈ નહીં હોય. એટલે સોનલ બોલી, અચ્છા, તો આજે તમને આટલી બધી હિંમત આવી ગઈ? લાગે છે કે દીકરીએ બહુ ખવડાવી પીવડાવીને મોટા કર્યા છે. અવાજમાં પણ આટલો જ જોશ આવી ગયો. ત્યારે ફેનિલનો દીકરો હિતુ નાસ્તો લઈને આવ્યો અને બોલ્યો, જો મમ્મી, આટલો બધો સામાન પડ્યો છે રસોડામાં. એટલે સોનલે કહ્યું, એ બધું તો હું પછી જોઈ લઈશ, અને જ્યારે તો આ બાપ દીકરીને હું નહીં મૂકું. હમણાં ને હમણાં જ નીકળી જાઓ અમારા ઘરની બહાર. આટલું સાંભળતા જ કિશોરભાઈની ધીરજ ખૂટી ગઈ અને તેઓ ગુસ્સે ભરેલા કડક અવાજમાં બોલ્યા, બસ કર સોનલ, શરમ વગરની. ના તો તારા મા બાપે તને કંઈ સંસ્કાર આપ્યા અને ના કંઈ શીખવાડ્યું. આજ સુધી તો હું તારી બધી વાતો સહન કરી રહ્યો હતો, પણ હવે નહીં. આ ઘર મારું છે અને મારી દીકરી અહીંથી ક્યાંય નહીં જાય. એટલે ફેનિલે ગુસ્સામાં બોલ્યો, પપ્પા, તમારું દિમાગ તો ઠેકાણે છે ને? તમારી હિંમત કેમ થઈ સોનલને આવી રીતે વાત કરીને કહેવાની? ત્યારે કિશોરભાઈએ ફેનિલના ગાલ પર એક જોરદાર તમાચો છોડી દીધો અને બોલ્યા, નાલાયક, પોતાના પરિવારને લઈને હમણાં ને હમણાં મારા ઘરમાંથી નીકળી જા. એટલે ફેનિલ બોલ્યો, તમે ગમે તે કરી લો, પણ મને આ ઘરમાંથી કાઢી ન શકો. એ જ સમયે વકીલ સાહેબ અંદર આવ્યા અને બોલ્યા, કેમ નહીં કાઢી શકે? આ ઘર આજે પણ તારા પપ્પાના નામ પર છે અને તમે લોકો તો એમના પેન્શનના રૂપિયા પણ રાખી લો છો. આ તો બિલકુલ અન્યાય છે. આ વાત સાંભળી અને ફેનિલ હેરાન રહી ગયો. ત્યારે વકીલ સાહેબે કોર્ટના કાગળ એના હાથમાં પકડાવ્યા અને બોલ્યા કે અઠવાડિયાની અંદર તારે આ મકાન ખાલી કરી દેવું પડશે અને આજ સુધી તારા પપ્પાના પેન્શનના જેટલા પણ રૂપિયા તે વાપર્યા એ તારે એમને આ પાછા આપવા પડશે, નહીતર જેલમાં જવા માટે તૈયાર રહેજે. સાંભળતા જ ફેનિલ અને સોનલનો ચહેરો ફીકો પડી ગયો. તે બંને એકબીજાનું મોઢું જોવા લાગ્યા. પછી ફેનિલે સોનલને ઈશારો કર્યો અને કિશોરભાઈના પગને પકડીને માફી માંગવા લાગ્યા. પરંતુ કિશોરભાઈએ નક્કી કરી લીધું હતું કે હવે એવું કમજોર નહીં પડે. જ્યારે જોરદાર અવાજમાં એવો બોલ્યા, આ મગરના આંસુ તું બીજા કોઈને દેખાડજે. હું તારી રગે રગને ઓળખું છું. સાચું કહું તો મારી દીકરીએ આજ સુધી મને પોતાના માટે આ અવાજ ઉપાડ્યો નહોતો. એના લીધે મને તમે લોકોએ એક ભિખારીની જિંદગી જીવવા પર મજબૂર કરી નાખ્યો હતો. પરંતુ હવે હું તમારા બંનેના ચહેરા પણ જોવા નથી માગતો. નીકળી જાઓ મારા ઘરમાંથી. એટલું કહી અને તેઓ પોતાના રૂમમાં જતા રહ્યા. 3 દિવસ પછી ફેનિલ પોતાની પત્ની અને દીકરાને લઈ ઘરમાંથી જતા રહ્યા અને કિશોરભાઈ તે ઘરમાં એકલા રહેતા હતા. પરંતુ એમની દીકરી કિંજલને પોતાના દીકરા પિતાની ચિંતા થઈ રહી હતી. એમણે કિશોરભાઈને પોતાની સાથે આવવાનું કહ્યું, પરંતુ કિશોરભાઈ એમની સાથે જવાની ના પાડી દીધી અને કહ્યું કે બેટા, ઘરમાં તારી મમ્મીની યાદો છે અને આમ પણ દીકરીને ઘરે રહેવું એ મા બાપને શોભા ન આપે. એટલે કિંજલે આ વાત ઉકેલવા માટે એમના મકાનના ઉપરના ભાગમાં
ભાડુઆત રાખી દીધા અને પોતાના પપ્પાની સાર સંભાળ માટે એક નોકર પણ રાખી દીધો, જે આખો દિવસ એમનું કામ કરતો અને રાત્રે પણ એમનું ધ્યાન રાખતો. હવે કિંજલ પોતાના પિતાને ફોન કરી અને એમના સમાચાર પૂછતી અને અઠવાડિયામાં એક વખત પોતાના બાળકોને લઈને તેમને મળવા આવી જતી. હવે કિશોરભાઈ પોતાની મરજીથી પોતાની જિંદગી જીવવા લાગ્યા અને પોતાના મિત્રની સાથે સવાર સાંજ પાર્કમાં ચાલવા જતા, તો ક્યારેક મંદિરે જતા અને ક્યારેક ફરવા પણ નીકળી જતા હતા. હવે એમનો સમય સારી રીતે પસાર થવા લાગ્યો. દીકરા સાથે સંબંધ તોડી હવે એમણે પણ પોતાના મનને સમજાવી લીધું હતું કે હવે એમનું જીવન સુખ શાંતિથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ અહીં પોતાના પિતા દ્વારા તરછોડાયેલા એમનો દીકરો અને વહુ સુખ શાંતિથી જિંદગી કેવી રીતે ગુજારી શકવાના હતા. ફેનિલ અને સોનલ એક ભાડાના ઘરમાં રહેવા લાગ્યા, પરંતુ હવે પરેશાની એ હતી કે ફેનિલ પાસે પોતાના પિતાના પેન્શનના રૂપિયા નહોતા અને ઉપરથી ઘરનું ભાડું પણ આપવાનું હતું. આ બધાની અને ખર્ચો રૂપિયો, આ હાલતમાં ભલા સોનલ કેવી રીતે ગુજારો કરી શકવાની. હવે લગભગ રોજ એ બંને ઝઘડા કરવા લાગ્યા અને એક દિવસ પોતાના પતિ સાથે ઝઘડો કરી સોનલ પોતાના દીકરાને લઈને પિયર જતી રહી. હર વખતની જેમ આ વખતે પણ સોનલની ભાભીએ એમની ખૂબ જ આગતા સ્વાગતા કરી અને થોડા દિવસો સુધી સારી રીતે પસાર થઈ રહ્યા, પરંતુ ધીરે ધીરે સોનલ પોતાના ભાભીની નજરોમાં ખટકવા લાગી અને ધીરે ધીરે એનો વ્યવહાર સોનલ પ્રત્યે બદલવા લાગ્યો. હવે એની ભાભી એનાથી છુટકારો મેળવવા માટેની યોજના વિચારવા લાગી. એ દરમિયાન સોનલના માતા પિતાનો 4 ધામની યાત્રા પર જવાનો પ્રોગ્રામ બની ગયો અને સોનલની ભાભી તો જાણે આજ સુરેખની રાહ જોઈ રહી હતી. એટલે એમણે સોનલ સાથે પણ એવું જ કર્યું જેવું એણે પોતાની નણંદ સાથે કર્યું હતું. એક દિવસ એની ભાભી આમ તેમ શોધતા બોલી, મારી સોનાની ચેન મળી નથી રહી. ખૂબ જ મોંઘી ચેન હતી. એ લોકોએ બધી જગ્યાએ શોધી લીધું, પરંતુ ક્યાંય ચેન ન મળ્યું અને પછી એની ભાભીએ બધાની સામે સોનલનો કબાટ ખોલ્યો અને એના કપડાં કાઢ્યા. આ જોઈને સોનલ ગુસ્સામાં બોલી, આ શું કરી રહ્યા છો ભાભી? શું તમને મારા પર વિશ્વાસ નથી? ત્યારે અચાનક કપડાની વચ્ચેથી એમની ભાભીનો ચેન નીકળ્યો. આ જોઈ અને સોનલના તો હોશ ઉડી ગયા. એણે પોતાના ભાઈ તરફ આશાભરી નજરે જોયું ત્યારે એનો ભાઈ ન બોલ્યો, સોનલ, જો તને કંઈક જોઈતું હતું તો મારી પાસે માગી લેવું હતું ને, આવું કરવાની તારે શું જરૂર હતી? આ સાંભળતા જ સોનલની હાલત એવી થઈ ગઈ કે જાણે કાપો તો લોહી ન નીકળે. આજે એને એ દ્રશ્ય યાદ આવી ગયું જ્યારે વર્ષો પહેલાં એણે પોતાની નણંદ પર ચોરીનો આરોપ લગાડ્યો હતો. આજે સોનલને એના કરેલા બધા જ પાપોની સજા મળી ગઈ હતી. તેઓ હસતો રમતો પરિવાર ફક્ત એક ભૂલના કારણે વિખાઈ ગયો હતો. આજે ના તો એની પાસે પોતાનું પિયર હતું કે ના તો સાસરું. આવે તો સોનલ પાસે પિયરના ઘરના દરવાજા પર પછતાવા સિવાય કોઈ રસ્તો બચ્યો ન હતો. તો મિત્રો, આજની આ કહાની તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો. અને આવી જ અવનવી કહાની સાંભળવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. ચાલો મિત્રો, હવે મળીશું એક નવી કહાની સાથે. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ. કહાનીને અંત સુધી સાંભળવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.